हन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तन्सचर प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो यन्तु सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्द अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलाननं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारते। अब श्री आचार्य महाप्रभु के सेवक प्रभुदास जलोटा क्षत्रिय सीनंद के वासी तीन की वार्ता को भाव कहते हैं। ये प्रभुदास जलोटा क्षत्रिय लीला में ललिता जी की सखी हैं। मनमत मोदा इनको नाम है। लीला की सामग्री सब सिद्ध करत हैं और विहार लीला की वार्ता में ललिता जी सो वार्ता करी मग्न रहत हैं। ताते इनको नाम मनमत मोदा है। तो सीनंद में क्षत्रिय के घर जन्मे सो बरस 13 के भय तब इनको ब्याह भयो। तो स्त्री महाकुपात्र आई तो सबन को गाली दे, जो वस्तु आ पावे सो चुराए के माँ बाप को दे आवे। ऐसे कर प्रभुदास के माए बाप ने देह छोड़ी और सगरे संबंधी उस स्त्री के दुख सो कोई घर में आवे नहीं। सो एक दिन वह स्त्री ने प्रभुदास को कही कि कहूँ तो द्रव्य लाओ। तो प्रभुदास ने कही द्रव्य कहाँ है, मिलेगो तो लाऊंगो। तब स्त्री ने प्रभुदास को मार्यो। प्रभुदास को रीस चढ़ी तो स्त्री को मार्यो। तो स्त्री ने चूरी फोरी मूंड मुंडाई गांव के हाकिम से कही आई कि मैं यह प्रभुदास की अब स्त्री नहीं, तो यह घर में आवेगो तो याके ऊपर मैं मरूंगी। तब प्रभुदास आए सो कहे मैं घर छोड़ी के जात हूँ, तेरे मेरे तेरे बेदाओ। या प्रकार बेदाओ करी के गाँव ते निकसी गए। सो राजनगर सिकंदरपुर में आए। ता रामदास क्षत्रिय इनकी ज्ञाति को हो तो तहाँ उतरे। सो वो रामदास को मर्यादा मार्गी वैष्णव को संग भयो होतो। सो वो प्रभुदास कछु दिन रहे। सो श्री आचार्य जी राजनगर सिकंदरपुर के पास बगीची हती तहाँ उतरे हैं। सो वो बगीची में प्रभुदास आए। सो श्री आचार्य जी को दर्शन करी के मन में यह आई जो इनके सेवक हुए। तब श्री आचार्य जी से विनती करी, महाराज मों को सेवक करिए कृपा करी के। तब श्री आचार्य जी ने कही कि तेरे रामदास मर्यादा मार्गी को संग है, कहते हमारे सेवक मती हो। तब प्रभुदास ने कही, महाराज आप कहो तो हो रामदास को हूँ आपको सेवक कराऊँ। तब मोको सेवक करोगे, मेरो कहो रामदास नटेगो नहीं। तब श्री आचार्य जी कहे, कहा भयो सेवक कराए, वाको अंगीकार मर्यादा में ही है, परंतु झा रामदास को ले आओ, दोनों को संग ही सेवक करेंगे। तब प्रभुदास के पास आए के कहो कि श्री वल्लभाचार्य साक्षात पुरुषोत्तम हैं, सो पधारे हैं, गांव बाहर बगीची है, सो हम तुम दो जने सेवक हों तो मिली के सेवा करें। तब रामदास ने कही, मेरे तो एक वैरागी गुरु है, वहाँ की कंठी बांधी है, सो अब दूसरो गुरु कैसे करूँ। तब प्रभुदास कहे, अब हमारे तेरे न बनेगी, मेरे वस्त्र पात्र देहू। तब रामदास ने कहे कि तुम्हारे लिए सेवक होऊंगो, परंतु मैं अपनी टेव न छोड़ूंगो। तब प्रभुदास कहे, सेवक तो हो, रीत मति करियो। तब रामदास प्रभुदास दो आए। श्री आचार्य जी ने नभाए के दोनों को नाम सुनाए। तब प्रभुदास को तो श्री आचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान भयो, रामदास को न भयो। तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज दोनों को कृपा करके निवेदन करावें। तब श्री आचार्य जी कहे कि रामदास को नहीं। तब प्रभुदास समझी गए, अब कहे मोहि को कृपा करके कराओ। तब श्री आचार्य जी ने प्रभुदास को ब्रह्म संबंध करायो। पाछे भगवत सेवा की प्रभुदास रामदास को मिली के कही। तब श्री आचार्य जी कहे, अब ही नहीं। कछुक दिन पीछे यह कही कि आप तो श्री गोकुल पधारे। प्रभुदास पुष्टि मार्ग की रीति बतावे, रामदास मर्यादा मार्ग की रीति करे। ऐसे कर कछुक दिन में श्री आचार्य जी के बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी राजनगर सिकंदरपुर में पधारे।
तब रामदास ने विनती करी, महाराज सेवा पधराई दीजिए। तब श्री गोपीनाथ जी ने एक ब्राह्मण के घर श्री मदन मोहन जी हते तो कछु ब्राह्मण को दे के दो उनको माथे पधराए। पाचे श्री गोपीनाथ जी अडेल पधारे सो रामदास मर्यादा मार्ग की रीति आवाहन विसर्जन पूजा की रीति करे। पाचे एक दिन प्रभुदास आधी रात्रि को अपनी वस्तु ले भाजी चलियो, क्यों जो रामदास के संग कहाँ तक माथो पचाऊं, या को तो ज्ञान नहीं। जैसे ही मर्यादा मार्गी ठाकुर श्री गोपीनाथ जी ने पधराई दिए, ताते तहाते चले श्री गोकुल में श्री आचार्य जी को दंडवत किए। तब श्री आचार्य जी ने कही, प्रभुदास आयो। तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज नीठ दुसंग ते छूट्यो। तब श्री आचार्य जी ने कही, हम तो सो पहले ही कहो, वो मर्यादा मार्ग को अधिकारी है तो पुष्टि मार्गी है, भली करी संग छोड़ी के आयो। तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज अब मोको चरणाविंद के पास राखो, मैं बहुत संसार में भ्रम्यो। तब श्री आचार्य जी कहे, अब हमारे पास रहे सुखेन। तब ता दिन ते प्रभुदास श्री आचार्य जी महाप्रभु के संग ही रहे। पूजा प्रकार ઠાકોરજી ને મર્યાદા માર્ગી કહેવાનું તાત્પર્ય એટલે કે એની જે પદ્ધતિ જે પૂજાની જે છે મર્યાદા માર્ગી છે। એટલે यहाँ ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ તો મર્યાદા માર્ગમાં પણ બિરાજે, પુષ્ટિ માર્ગમાં બિરાજે, પણ ઠાકોરજીમાં કોઈ ભેદ ન થઈ શકે। પણ એ પૂજા કરવા માટે પધરાવ્યા એટલે મર્યાદા માર્ગી કે એમને પૂજાની કાંઈક મહાપ્રભુજી સેવાની તો ના જ પાડી હતી। ગોપીનાથજી પણ સમજે કે આની સેવા તો આનાથી નહીં બને, તો ગોપીનાથજી એમને પૂજન કરવા માટે ઠાકોરજી પધરાવ્યા એટલે એમને મર્યાદા માર્ગી। આપણને એવો ભ્રમ થઈ જાય છે કે ગોપીનાથજી પધરાવે ઠાકોરજી મર્યાદા માર્ગી હોય, એવો ભ્રમ ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યો છે। હકીકતમાં તો જેવો અધિકારી છે કોઈને પૂજન કરવા માટે પણ ઠાકોરજી પધરાવી શકાય છે। જ્યાં મિશ્રી ભોગ ને અંશક્રી ભોગ ને આ બધું જે ચાલ્યું એ હકીકતમાં પૂજનની છૂટ હતી અને એમાં મિશ્રી ધરવાની છૂટ હતી, તો ત્યાં પૂજનના ઠાકોરજી બધાએ પધરાવવા જ જોઈએ। સેવા ન કરી શકે એને પૂજન તો કરવું જ જોઈએ, તો મિશ્રી વગેરે ધરાઈને પૂજન માનીને કરે એમ। તો મર્યાદા એ પ્રકારનો બોધ શ્રી ગોપીનાથજીએ પણ કર્યો છે। ગોપીનાથજીએ તો સાધન દીપિકામાં જે સપ્તવિધ ભક્તિ માર્ગ બતાવ્યો છે એમાં પૂજન અર્ચન આદિ પણ સપ્તવિધ ભક્તિ માર્ગના અંગ છે। એટલે ગોપીનાથજી એ પ્રકારનો ઉપદેશ કરતા હતા અને ગોપીનાથજી એક વ્યવસ્થિત ક્રમ આપેલો છે, તમે આ 7 પ્રકારની ભક્તિ શરણાગતિમાં કરી શકો છો। કે શરણાગતિમાં એટલે આપણે કાંઈ નહીં કરવાનું, તો શરણાગતિ કેવી રીતે આપણી દ્રઢ થશે? શરણાગતિને દ્રઢ કરવા માટે પણ એક તો ભગવદ આશ્રયને દ્રઢ કરવા માટે પણ 9 ભક્તિમાંથી 7 ભક્તિનું તો આચરણ કરી શકાય સેવા વિના પણ, તો ઠાકોરજીનો આશ્રય દ્રઢ થશે। તો એવું અહીં મર્યાદા માર્ગી ઠાકોરજી પધરાવવાનું તાત્પર્ય એટલે કે ઠાકોરજીમાં મર્યાદા કે પુષ્ટિ ભેદ ન હોઈ શકે, પણ સેવાની પદ્ધતિ જે પૂજાની જે પદ્ધતિ મર્યાદા માર્ગી હોય તો ત્યાં ઠાકોરજી સ્વરૂપ પણ ત્યાં એ મહાત્મ્યથી બિરાજતું સ્વરૂપ એ મર્યાદા મહાત્મ્યથી બિરાજે, ત્યાં સ્નેહ ઓછો ને મહાત્મ્યનું એ વધારે હોય। જેમ કે નારાયણ સ્વરૂપ છે, ભગવાનનું જે રૂપ નારાયણ છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, પણ એ નારાયણમાં મહાત્મ્ય છે। નારાયણ શેષ સૈયામાં પોયડા હોય, હજારો હસ્તવાળા, હજારો મુખવાળા, એ નારાયણનું જે પુરુષ રૂપ જે છે એને આપણે પલ્લામાં પધરાવીને ઝુલાવી કેમ શકીએ? પુષ્ટિ ભાવથી એની સેવા ન થઈ શકે, મર્યાદા માર્ગી પૂજન તો કરી શકીએ। એટલે સ્વરૂપમાં કોઈ ભેદ નથી, કારણ કે આપણે કીર્તનમાં કીધું છે કે નીચે રાખ યશોદા મૈયા નારાયણ ઘર આવ્યો। ભગવાન જ્યારે નારાયણ રૂપ ધારણ કરે ત્યારે પોતાની પુરુષોત્તમતા તો સમાન રહે, પણ એનું મહાત્મ્યનું પાસું એવું હોય કે તમે એનું પૂજન કરી શકો, એને તમે સેવામાં ન પધરાવી શકો। એટલે એની બાલ ભાવથી કિશોર ભાવથી કેવી સેવા એ નારાયણ સ્વરૂપની ન થઈ શકે। એટલે મર્યાદા માર્ગી કહેવાનું તાત્પર્ય કે પૂજાની રીતે અને મહાત્મ્યથી એની પૂજન થઈ શકે, એટલે મહાત્મ્ય જ્ઞાનનો રોલ વધારે હોય, પણ ભગવત સ્વરૂપ તો ભગવત સ્વરૂપ જ છે, એમાં ભેદ કરવો ન જોઈએ કે ગોપીનાથજી પુષ્ટ કરી દે તો એ મર્યાદા થઈ જાય ઠાકોરજી, પણ ઠાકોરજીનો ભેદ નથી, પૂજા પદ્ધતિનો ભેદ છે મર્યાદા। એટલે શ્રી ગોપીનાથજી તો સપ્તવિધ ભક્તિ તો બતાવી જ છે, પણ શ્રી ગુસાઈજીએ પણ ભક્તિ અંશમાં એ આજ્ઞા કરી જ છે કે ભાઈ જ્યારે ઠાકોરજીને મર્યાદા ભાવથી મહાત્મ્યના ભાવથી પૂજન કરવામાં આવે ત્યારે ભગવાનનું જે રૂપ જે છે જો નિષ્કામ ભાવથી પણ કોઈ પૂજન કરતું હોય તો ત્યાં પુરુષોત્તમ બિરાજશે, પણ સકામ ભાવથી કોઈ એની પૂજા કરતું હોય તો અહીંયા વિભૂતિ રૂપથી પ્રભુ બિરાજે। એટલે ઠાકોરજીમાં આ રીતે, અને એને સ્વરૂપ પાછા કોઈ પુષ્ટિ ભાવથી, પ્રભુદાસ પાછા એ સ્વરૂપની પુષ્ટિ રીતે સેવા કરતા, જ્યારે પ્રભુદાસ સેવા કરે તો પુષ્ટિ રીતથી કરે, રામદાસ સેવા કરે આહ્વાન વિસર્જનથી કરે, તો આ રોજનો ક્લેશ ઉત્પન્ન થાય। આવી એક વાર્તા 252માં પણ છે કે એક વૈષ્ણવની છોકરી અને રામાનંદીનો સાથે લગ્ન થયા,
તો એ ઠાકોરજીના શિંગાર કરે ત્યારે રામચંદ્રજીના ભાવથી કરે. આ સ્ત્રી જ્યારે કરે ત્યારે ઠાકોરજીની રીતે કરે. રોજ ઝઘડો થાય બેયને, રોજ આ ઝઘડો થતો. એક વખત તો ઠાકોરજી પસંદ થઈ ગયા કે આખી જિંદગી ઝઘડો જ કરતા રહ્યા. ઠાકોરજી પસંદ થઈ ગયા કે તમે કંઈ લૌકિક જાણીને મારા જ ગુણગાન ગાયા. આ રામચંદ્રજીને ગુણગાન ગાયા, આ સ્ત્રી કે ઠાકોરજીના. ઠાકોરજી પસંદ થઈ ગયા. તો એ વાર્તા આપણી ત્યાં આવે છે કે ભાઈ આ બે રીત કરવામાં આવે ત્યારે આ તકલીફ તો થાય કે ભાઈ ઓલા મર્યાદા માર્ગથી કરે, પુષ્ટિ માર્ગથી કરે. પણ મર્યાદા માર્ગમાં મહાત્મિક જ્ઞાન વધારે હોય, મર્યાદા માર્ગ છે. અને સ્નેહનો ભાગ જેમાં વધારે છે એ પુષ્ટિ છે. મહાત્મિક જ્ઞાન તો છે પણ સ્નેહ ત્યાં ઠાકોરજીમાં સ્નેહ સંયુક્ત કરવામાં આવે ત્યારે એ પુષ્ટિ રીત થાય. એવો અધિકાર તો રામદાસનો હતો નહીં, તો ગોપીનાથજી પણ એવી આજ્ઞા ન કરી કે તમે સેવા કરો. કારણ કે મહાપ્રભુજી જેને ના પાડી હોય એનેથી ગોપીનાથજી કેવી રીતે આજ્ઞા આપી શકે સેવાની. પણ ઠાકોરજીના શ્યામદાદા આમાં એમ બતાવે છે કે રામદાસ અને પ્રભુદાસનો જો ઝઘડો ન થાય તો એ મર્યાદા માર્ગનો સંગ છૂટીને સેવા માર્ગમાં આગળ ન વધે. એમને આટલો વિરહ જે થવો જોઈએ વિરહ પણ ન થાય આ દુસંગને કારણે સતત. તો બેમાં ઝઘડો થવો આવશ્યક છે. તો ઝઘડો કોઈ આચાર્ય તો ન કરાવી શકે. આચાર્ય તો એમ આજ્ઞા કરે કે સિદ્ધાંત જ બતાવી શકે. આચાર્યના સ્વરૂપમાં કોઈ ઝઘડો કરાવવું એ આચાર્યનું કામ તો નથી. પણ ઠાકોરજી તો બધું કરી શકે. એટલે મદન મોહનજી ત્યાં પધારી અને બેનો ઝઘડો કરાયો. જ્યાં ઉદય એમ કે મદન મોહનજી પધાર્યા, મદન મોહનજી પધાર્યા, એ બેનો ઝઘડો કરાયો કે હવે તું તારો રસ્તો. ઠાકોરજી એવી લીલા કરી, એ પધારવાથી ઓલા આવવાનું વિસર્જન કરે. ઠાકોરજી ન પધાર્યા હોત તો બે સ્મરણ બે અલગ અલગ કરતા હોત તો કઈ વાંધો નથી. આ પુષ્ટિ લીલાનું સ્મરણ કરે આ મર્યાદા તો કઈ ક્લેશ ન થાય. પણ ઠાકોરજી પધાર્યા એટલે જ ક્લેશ થયો. બે વચ્ચે ઝઘડો થયો કારણ કે બેની રીત પૂજાની ને સેવાની એવા મેળ ન થાય. તો મદન મોહનજી પધારી અને રામદાસને મહાપ્રભુજી પાસે આગળ ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધારવાનો રસ્તો ઠાકોરજીએ કરી દીધો. જ્યારે ઠાકોરજીના ચરણારવિંદનો દૃઢ આશ્રય કરીએ તો ઠાકોરજી તો કરતું અકર્તું અન્યથા કરતું બધી રીતે સમર્થ છે. તો ઠાકોરજી રસ્તો કરી શકે, પણ આચાર્ય તો એમ કહી શકે ભાઈ ઉદાસીને સ્વયં કુર્યાદ. કોઈ ઉદાસીન છે તો તમે પોતે કરો. પ્રતિકૂલ એ ગૃહમ તજે. જો પ્રતિકૂલ હોય ને તમને સેવાનો બહુ દૃઢ ભાવ હોય તો એ ઘરને છોડી દો. આચાર્ય એટલું કહી શકે. પણ ઠાકોરજી તો બધું કરાવી શકે, ઝઘડો એ કરાવી શકે. તો મદન મોહનજી પધારીને બેનો ઝઘડો કરાયો. એટલે એમ થઈ ગયું આનાથી હવે આ કાંઈક આની સાથે હવે આપણે રહી શકશું નહીં. એ મદન મોહનજીએ કૃપા કરી. ભગવાન ક્યારે ભક્તની વચ્ચે પ્રકટ થાય અને લીલા કરે એના કારણે નિરોધ સિદ્ધ થાય. આ પ્રભુને અવતારકાલીન લીલા આ જ છે ને કે પ્રભુ વચ્ચે પહેલા પ્રકટ થઈ જાય, એમની વચ્ચે વિવિધ પ્રકારની લીલા કરે. એ લીલાને કારણે ભક્તો જે છે ભગવાનમાં આસક્ત થઈ જાય, પ્રપંચ વિસ્મૃતિ થઈને ભગવદ આસક્તિ થઈ જાય. તો મદન મોહનજી પ્રકટ થઈ ગયા ગોપીનાથજી દ્વારા અને એમની દ્રઢ આસક્તિ જે છે એટલે એમને વિરહ થયો કે સેવા વિના ક્યાં સુધી રહેવું. હવે બ્રહ્મ સંબંધથી વિરહ જાગૃત કરવો જ જોઈએ દરેકને. એસી મહાપ્રભુજી આપ્યું બ્રહ્મ સંબંધ, તો વિરહની જાગૃતિ થવી જ જોઈએ. બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર આપણો વિરહ જગાવે કે આપણે કેટલા વખત પ્રભુથી દૂર રહ્યા છીએ, હજારો જન્મ. તો હવે ઠાકોરજીની વિના કેમ રહી શકાય એમ. તો એવો વિરહ જાગૃત કરવાની દીક્ષા જે છે એ આપણું બ્રહ્મ સંબંધ છે. એમને વિરહ થયો, મદન મોહનજીના પધારવાથી એમને એક વિરહ પણ થયો અને એ વિરહથી આગળ વધીને હવે એ નિરોધ સિદ્ધ થયો. કેવી રીતે યશ્યવા ભગવત કાર્યમ યદા સ્પષ્ટમ ન દર્શ્યતે તદા વિનિગ્રહસ્તસ્ય કર્તવ્ય તે વિનિશ્ચય. જ્યાં સ્પષ્ટ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ ભગવત સેવા સાથે સંબંધ ન હોય ત્યાં તો એમાંથી મન હટાવી દે, નિગ્રહ કરવો જોઈએ. એ કાર્યમાં આપણે જોડાવવું ન જોઈએ. એ નિરોધની સ્થિતિ છે. એટલે નિરોધની શરૂઆત થાય ત્યારે આપણને સમજાઈ જાય કે આપણું જીવન ભગવત સેવા માટે છે અને ભગવત સેવા ન નપતી હોય તેવું કોઈ કાર્ય આપણે એમાં આગળ વધવું જોઈએ નહીં. તો એ નિરોધની શરૂઆત છે. આપણે ભલે નિરોધની એક હાઈટ છે, તો નિરોધની શરૂઆત તો આ છે જ કે હવે ઠાકોરજી વિના ન ચાલે અને ઠાકોરજીની સેવા માટે મારું આ જીવન છે. તો એ નિરોધ માર્ગમાં આપણે હવે શરૂઆત કરી. એમ પ્રભુદાસજીની પણ આ નિરોધ માર્ગમાં એ શરૂઆત થઈ કે હવે ઠાકોરજી વિના સેવા વિના રહેવાય નહીં. આ સંગ છોડવો પડે તો છોડી દે, સેવા વિના ન રહી શકાય. તો એ અહીં આ નિરોધ લક્ષણ ગ્રંથની અંદર જે અને બીજું એક અંતઃકરણ પ્રબોધનો વિભાગ પણ એ છે કે એમાં સેવા માટે જ આ પ્રૌઢાપી દુહિતા યદ સ્નેહાન ન પ્રેષ્યતે વરે તદા એ પ્રકારની ભાવના
કે આ દેહ જે પ્રભુની સેવામાં ન જોડાય તો ઠાકોરજીની પ્રસન્નતા નહીં થાય. એટલે આ બધા દેહેન્દ્રિય પ્રાણાંતકરણ પ્રભુની સેવામાં જોડવા જોઈએ. એટલે આ એક બોધામાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. બીજું કે શ્રી કૃષ્ણ જે છે કે શ્રી કૃષ્ણ આપણે આપણા સેવ્ય પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ છે, એ કૃષ્ણની એક વિશેષતા શું બધા કરતા, બીજા કોઈ દેવી દેવતાના જે રૂપ કરતા શ્રી કૃષ્ણની વિશેષતા શું, એ આપણે ખાસ વિચારવી જોઈએ કે ભાઈ કૃષ્ણમાં વિશેષતા શું છે. રામચંદ્રજી પણ છે, શિવજી પણ છે, બધાએ ભગવાન પરબ્રહ્મ તો બધે રૂપ ધારણ કરે ને મહાપ્રભુ આજ્ઞા કરે છે બ્રહ્મેવ તાદૃશમ, પોતાની પરબ્રહ્મતા જે છે એ કૃષ્ણ રૂપમાં પ્રકટ કરી શકે તો શિવ રૂપમાં પ્રકટ કરી શકે, એવું નથી ન કરી શકે. અને શ્રી મહાપ્રભુજીનો સ્પષ્ટ સિદ્ધાંત છે કે બ્રહ્મ સર્વવ્યાપક હોવાથી એક એક કણ જે છે એ બ્રહ્મરૂપ છે, પણ કોઈ બ્રહ્મરૂપથી કોઈની ઉપાસના કરવામાં આવે નિષ્કામ ભાવથી કેવલ બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ માટે, એ બ્રહ્મરૂપે કોઈની ઉપાસના કરો તો ત્યાં બ્રહ્મ પ્રકટ થઈ જાય. બ્રહ્મના બધા જ ધર્મો સચ્ચિદાનંદ જે છે એ પ્રકટ થઈ અને મુક્તિ થઈ જાય. આ ઉપાસના મહાપ્રભુજી દરેક માર્ગ બતાવ્યા છે. મહાપ્રભુજી એવું નથી ખાલી પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગનું નિરૂપણ કર્યું, મહાપ્રભુજીએ મર્યાદા ભક્તિ માર્ગે બતાવ્યો છે, યોગ માર્ગે બતાવ્યો છે, સાંખ્ય માર્ગે બતાવ્યો છે, શિવની ભક્તિનો માર્ગે બતાવ્યો છે, વિષ્ણુ ભક્તિનો માર્ગે બતાવ્યો છે, બીજા કયા કયા માર્ગો શું શું છે એ પણ આપે સર્વનિર્ણયમાં એ વિસ્તારથી દરેક માર્ગનું સાધન, દરેક માર્ગનું ફલ, એનું કર્મ માર્ગનું, જ્ઞાન માર્ગનું, ઉપાસના માર્ગનું. તો એવી રીતે બ્રહ્મ તો બધે જ સમાન જો હોય તો કૃષ્ણમાં પણ કોઈ વિશેષતા સિદ્ધ થતી નથી. પણ કૃષ્ણને આપણે ભજી રહ્યા છીએ તો કંઈક કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણો કંઈક વિશેષ ભાવ હોવાના, કે નહીં તો બ્રહ્મરૂપ તો શિવજી પણ છે, બ્રહ્મરૂપ તો જગત પણ છે, તો બ્રહ્મરૂપે બધાની સમાનતા છે. પણ જ્યારે આપણે શ્રી કૃષ્ણ કહીએ છીએ ત્યારે કંઈક વિશેષતાને કારણે આપણે શ્રી કૃષ્ણને ભજીએ છીએ. પરબ્રહ્મ તું કૃષ્ણ એ આપણો મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે કે પરબ્રહ્મ જે છે એ શ્રી કૃષ્ણ છે. તો પરમ બ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણને ભજવાનો આપણો જે સિદ્ધાંત જે છે, તો કૃષ્ણમાં એક તો આપણી ભાવગત કંઈક કૃષ્ણ પ્રત્યેની આસક્તિ, કે આપણો ભાવનું પોષણ જ કૃષ્ણ જ કરી શકે. આપણી અંદર જે પુષ્ટિ ભાવ છે એનું પોષણ એક તો કૃષ્ણ સિવાય બીજા કોઈ દેવ રૂપ કે બીજા કોઈ બ્રહ્મના રૂપ જે છે કરી શકે નહીં. અને બીજી એક કૃષ્ણના એક સ્વરૂપગત વિશેષતા છે પોતાની પ્રમેયની, કૃષ્ણની પોતાની વિશેષતા છે. એક આપણા ભાવગત કે આપણે આપણા જે ભાવનું પોષણ છે એ શ્રી કૃષ્ણ જ કરી શકે, એટલે આપણે શ્રી કૃષ્ણને ભજીએ છીએ, કૃષ્ણને સેવીએ છીએ. કારણ કે શિવજીને બ્રહ્મરૂપે તેની ઉપાસના થઈ શકે ચાલો, પણ શિવજીને પલના ઝુલાવવું, હિંડોરા ઝુલાવવું, શિંગાર ધરાવવું, એમના શિંગારે અલગ પ્રકારના, કે આપણા શિવજીના ભક્તોને એના શિંગાર ધરાવવા ગમતા હોય, પણ આપણે જ્યારે આપણા પ્રકારથી જ્યારે ભજલીલાના ભાવથી આપણો એ ભાવનું પોષણ કરી શકે એવું સ્વરૂપ જે છે તો શ્રી કૃષ્ણ જ હોઈ શકે. કારણ કે એ પ્રકારની શિંગાર, એ પ્રકારની સેવા, એ પ્રકારના રાગભોગ શિંગાર, આપણી અંદર જે કંઈ ભાવ છે કૃષ્ણને ભજવાનો, એ ભાવનું પોષણ શ્રી કૃષ્ણ કરી શકે. બીજા દેવરૂપોમાં એ આપણો ભાવ પોષિત ન થાય, એટલે આપણે કૃષ્ણને ભજીએ છીએ. કે આપણે વ્રજભક્તોની જેમ કૃષ્ણમાં પ્રપંચ વિસ્મૃતિપૂર્વક જે ભગવદા શક્તિ જે ભગવાને પોતાના સામર્થ્યથી કરાવી, પોતાની લીલા કરીને કરાવી, એ કૃષ્ણ પાછા નિત્ય બિરાજતા હોવાથી એ બધા જ ભક્તો, નિસ્સાધન ભક્તો, કોઈ સાધન કરી શકે નહીં એવા ભક્તો ઉપર કૃપા કરી ઠાકોરજી. તો આપણે પણ એવા ભાવ કરીએ કે ભાઈ આપણે પણ એવા નિસ્સાધન, કે આપણે કોઈ સાધન પ્રમાણે ચાલી શકીએ નહીં, કે સાધનનો અભિમાન આપણી અંદર છે નહીં, તો એ સાધનના અભિમાનવાળા વગરના જે છે એની માટે તો શ્રી કૃષ્ણ એ સમર્થ છે, કે જેમણે એમના અવતાર કાળમાં, એટલે કે સાક્ષાત અવતાર લીલાની અંદર ભગવાને એ જ સ્વરૂપ બતાવ્યું કે જે આપણને પણ એકદમ અસર કરે છે, કે ભગવાન આપણી જેવા થઈને આપણી સાથે બિરાજે. ભજવાનો ભાવ એવો છે કે એ આપણી જેવા થઈને આપણી સાથે બિરાજે. શિવજીએ જો બિરાજે તો ભૂત પ્રેત ને એવા બધા એમનો ગણ બધો એવો છે, તો ભાઈ જેને એ રીતે અનુકૂળતા આવતું એમનો, તો એને શિવને ભજી શકે. આપણને એ રૂપ અનુકૂળ ન આવે, આપણને કૃષ્ણનું જ રૂપ જોઈએ, કે જે કૃષ્ણ તો પાછા એવા છે કે બધા સાથે બધા જેવા થઈ ગયા. હા, ગોપ બાળકો સાથે ગોપ બાળકો જેવા, યશોદાજીમાં પુત્ર જેવા, તો ત્યાં પોતાનું સર્વ મહાત્મ્ય જે તિરોહિત કરીને એ બિરાય જાય. તો એ કૃષ્ણને આપણે એક ભાવનું પોષણ જે છે, કે આપણે પણ એવી વ્રજભક્તોની જેમ ભગવાનને સ્નેહ કરવાનો ભાવ ધરાવીએ છીએ,
આપણી અંદર પણ પ્રભુને એ રીતે ભજવાનો જે ભાવ છે એ કૃષ્ણ જ પોષણ કરી શકે એમ છે, એટલે આપણે કૃષ્ણને ભજીએ છીએ. બીજી વિશેષતા એ છે કે કૃષ્ણની પોતાની વિશેષતા સ્વરૂપની એવી છે કે જેમાં પરબ્રહ્મતા સ્પષ્ટ અનુભવમાં આવે. શ્રી કૃષ્ણની પરબ્રહ્મતા એ સ્પષ્ટ અનુભવમાં આવે. દરેક ચરિત્રમાં આપણે જોઈએ તો શ્રી કૃષ્ણનું પરબ્રહ્મ રૂપ જે છે એ સ્પષ્ટ આવે. મુખારવિંદમાં આખું બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવે છે, અર્જુનને પોતે વિરાટ રૂપ થઈને દર્શન કરાવે છે. તો પરબ્રહ્મતા પોતાના સ્વરૂપમાં આપણે પ્રકટ કરીને બતાવી છે, એ એક વિશેષતા છે. અને બીજું એ છે કે બીજા જે રૂપો જે છે એનું એક એના પુરાણોમાં તો એમને પરબ્રહ્મ તરીકેનું વર્ણન છે, પણ કૃષ્ણ એવા છે કે ખાલી ભાગવતમાં જ એને પરબ્રહ્મ પરમાત્મા કીધા એવું નથી. ઘણા પુરાણોની અંદર, સ્કંદ પુરાણમાં, પદ્મ પુરાણમાં, બૃહદ વામન પુરાણમાં, બ્રહ્મવિવર્ત પુરાણમાં, હરિવંશ પુરાણમાં, મહાભારતમાં, ગીતાજીમાં, બધી જગ્યાએ કૃષ્ણને પરબ્રહ્મ કહેવાય. આ એક વિશેષતા, એક સ્વરૂપગત વિશેષતા બીજા કોઈ રૂપમાં નહીં જોવા મળે. કૃષ્ણના રૂપમાં આપણે જોઈએ તો કૃષ્ણને તો ખાલી ભાગવત પુરાણ જો કૃષ્ણનું પુરાણ, શિવ પુરાણ શિવજીનું છે, દેવી પુરાણ જે છે દેવી ભાગવત છે એ દેવીનું પુરાણ છે, વામનજી, દરેક અવતારના જે પુરાણોમાં વર્ણિત જે રૂપો જે છે તો એમાં એ પરબ્રહ્મ, એમાં એમનું વર્ણન પરબ્રહ્મ તરીકે થાય છે. અને પરબ્રહ્મ એ રીતે પ્રકટ થઈ શકે, સર્વરૂપે એ પ્રકટ થઈ શકે. કૃષ્ણના રૂપ સિવાય પણ એની પરબ્રહ્મતા તો પ્રકટ કરી શકે, પણ આપણી અંદર રહેલા જે પુષ્ટિ ભાવો છે એનું પોષણ કરવું એ કૃષ્ણ જ કરી શકે. અને કૃષ્ણની પરબ્રહ્મતા પાછું કેવલ ભાગવતથી નહીં, સર્વશાસ્ત્રોથી કૃષ્ણની પરબ્રહ્મતા સિદ્ધ થઈ શકે. એ કંઈ સ્વરૂપની વિશેષતા છે કે પરબ્રહ્મ પોતાના આ રીતનું રૂપ પ્રકટ કર્યું છે શ્રી કૃષ્ણના રૂપમાં. અને શ્રી કૃષ્ણનો અર્થ પણ સદાનંદ છે, જે નિરવધિ આનંદ યુક્ત જે છે, આનંદો બ્રહ્મેતિ વેદાનંદ. તો કૃષ્ણનો અર્થ જ સદાનંદ થાય, સદા આનંદ એ શ્રી કૃષ્ણનો અર્થ થાય. એટલે આપણા ઠાકોરજી પરમ બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એટલે એ કૃષ્ણના પાંચે પાંચ પાસાને આપણે સમજી લેવા જોઈએ કે જ્યારે એ કૃષ્ણ જે છે એ સર્વત્ર બિરાજે છે, સર્વત્ર વ્યાપક છે, કણ કણમાં વ્યાપક છે, તો એનું એક બ્રહ્માત્મક રૂપ છે. કૃષ્ણની પોતાની બ્રહ્માત્મક રૂપ એવું છે કે વ્યાપક છે. હવે એ બ્રહ્મરૂપને આપણે ભજી ન શકીએ પણ જાણી શકીએ, એ જાણવાનું રૂપ છે કે સર્વને આપણે બ્રહ્મરૂપ જાણીએ. જેમ કે શ્વાન શુકર પણ બ્રહ્મ તો છે, એમાં આપણે એમ ન કહીશું, પણ એને ભજી ન શકાય. બ્રહ્મ હોવા છતાં આપણે ભજી ન શકીએ કે આપણે સ્નાન શૃંગાર ન કરાવી શકીએ, કારણ કે એ આપણે એક અંશ તરીકે આપણી અંદર એવો કોઈ સામર્થ્ય નથી કે આપણે એ રીતે ભગવાનને ભજી શકીએ, ભગવાનને એક મૂળ રૂપમાં જ ભજી શકીએ. આવા રૂપોમાં આપણે ભજી ન શકીએ ભગવાનને, પણ છતાં જાણી તો શકીએ કે સર્વ બ્રહ્માત્મક છે, પ્રભુનું જ આ બધું ઊંચ નીચ રૂપ બધા એના જ રૂપ છે, એ જાણી શકાય. એટલે બ્રહ્મનું રૂપ જે છે જ્ઞેય રૂપ છે, એટલે કૃષ્ણનું જ એક પાસું બ્રહ્મ છે. કૃષ્ણ છે એનું એક પાસું બ્રહ્મ છે, બીજું પાસું છે પરમાત્મા છે. એ સર્વના જીવાત્માની અંદર એ પ્રવિષ્ટ થાય અને એનું સંચાલન, પ્રેરણા, સાક્ષી, પ્રેરણા, એ બધું રૂપ જે છે નિયંતા, એ અંતર્યામી છે. એ દરેકના જીવાત્માની અંદર બિરાજે છે ભગવાન, એ અંતર્યામી રૂપથી બિરાજે. તો અંતર્યામી આપણી સાથે ને સાથે હોવાથી અને અત્યંત પ્રિય જે છે, બધી પ્રિયતા એનામાંથી જ આવી રહી છે. આપણને કોઈ વસ્તુ પ્રિય લાગે છે એ અંતર્યામીના કારણે લાગે છે, કે અંતર્યામીથી આપણને એવી આનંદ એનો જે છે એ આપણને કંઈક વસ્તુને પ્રિયનો ગુણ, પ્રિયતાનો ગુણ છે એમાંથી જ આવી રહ્યો છે. એટલે શાસ્ત્રમાં કીધું છે કે અંતર્યામી જે છે સૌથી પ્રિયતમ રૂપ જે છે અંતર્યામી છે, કે આપણો સૌથી પ્રિયમાં પ્રિય હોય તો અંતર્યામી. એના કારણે આપણને બધી વસ્તુ પ્રિય લાગે છે. એટલે પ્રિયતાનો સ્ત્રોત જે છે આખો એ અંતર્યામી છે. એટલે અંતર્યામીને આપણે સ્નેહ કરી શકીએ છીએ, પણ અંતર્યામીને ભજી તો નહીં શકાય, કારણ કે અંતર્યામી તો અંદર બિરાજી રહ્યો છે. ભજવું કેવી રીતે? ભજે તો બહાર બિરાજીને પ્રકટ થાય તો. અંતર્યામી આપણને પોતાનું દર્શન પણ નથી આપતા, પણ અનુભવમાં આવે છે અંતર્યામી છે શાસ્ત્રથી. એ શાસ્ત્રથી અનુભવમાં આવી રહ્યા છે અંતર્યામી બિરાજે છે, પણ અંતર્યામીનું દર્શન નથી થતું આપણને. નથી એનું દર્શન થતું, નથી સ્પર્શ થતો, નથી, તો એની સેવા કેવી રીતે થાય? તો એને સ્નેહ કરવાનું રૂપ છે. અંતર્યામીમાં સ્નેહ છે આપણને, કે આપણો અંતર્યામી છે આ. પણ એ શ્રી કૃષ્ણ જ આપણા અંતર્યામી રૂપે બિરાજી રહ્યો છે. કૃષ્ણ બ્રહ્મ રૂપે સર્વવ્યાપક છે, એ જ કૃષ્ણ અંતર્યામીના રૂપમાં અંદર બિરાજી રહ્યો છે. તો હવે એને
ભક્તિ કરવી હોય, ભજવું હોય તો એક ભગવાનનું રૂપ જોઈએ. ભક્તિ કરવા માટે ભગવાનનું રૂપ જોઈએ. નવધા ભક્તિ કરવા માટે ભગવાન કોની આપણે ભક્તિ કરી રહ્યા છીએ? તો નવધા ભક્તિ કરવાનું જે રૂપ જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતાર કાળમાં નહીં પણ એ એના નિત્યધામમાં પણ, એ ગોલોકધામ વ્યાપી વૈકુંઠમાં તો નિત્ય લીલામાં એ બિરાજી રહ્યો છે. અને એનું શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ આદિ નવધા ભક્તિ આપણે એ કરી શકીએ. તો એના માટે ભગવાનનું રૂપ જોઈએ. ભજવું હોય તો ભગવાન જોઈએ, તો ભજવા માટે ભગવાન જોઈએ. અને એનાથી આગળ હવે જઈએ તો શ્રી કૃષ્ણ જે છે, ભગવાન અને શ્રી કૃષ્ણ એ વ્યાપી વૈકુંઠની બદલે એ અવતાર કાળમાં એ પરબ્રહ્મ અખંડ અને પૂર્ણ રૂપે જ્યારે ભક્તોની વચ્ચે પ્રકટ થાય અને ભક્તોનો ઉદ્ધાર માટે પ્રકટ થાય, ત્યારે મહાપ્રભુજી કહે છે શ્રી કૃષ્ણ છે. ઓલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે અવતારકાલીન કૃષ્ણ જે છે એ ભગવાન તો નિત્ય એના ધામમાં બિરાજે, પણ એ ધામને લઈને આખા વ્રજમાં અને વૈકુંઠ ધામ પ્રભુએ સ્થાપિત કરી દીધું અને પોતે ભક્તોની વચ્ચે પધાર્યા. એ શ્રી કૃષ્ણ રૂપ છે. હવે એ શ્રી કૃષ્ણ તો ભાઈ સારસ્વત કલ્પમાં પ્રકટ થયા, પણ એ પુનઃ પાછા શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપણને પાછા એ શ્રી કૃષ્ણનો મિલાપ કરાવ્યો બ્રહ્મ સંબંધથી અને સેવા પધરાવીને. એટલે ઘણા એમ કે છે કે બ્રહ્મ સંબંધ તો અમે ગુરુદેવના ઠાકોરજી સન્મુખ લીધું એટલે બધું સમર્પણ તો ત્યાં કર્યું. એટલે ગુરુદેવના જે ઠાકોરજી જે છે અહીંયા જ અમારે બધી સેવા અંગીકાર કરાવવી જ જોઈએ. એટલે ત્યાં અમારે વિતજા સેવા, તનુજા તો કરવા દેતા નથી, પણ વિતજા તો કરાવવી જ જોઈએ. ત્યાં આપણે સમજવાની વાત છે કે ત્યાં જે સંબંધ થયો છે એ બ્રહ્મ સંબંધ હોવાથી બ્રહ્મ તો સર્વવ્યાપક છે. તો બ્રહ્મરૂપથી એ ગુરુદેવના ઠાકોરજીનો સંબંધ થયો છે, પણ સેવ્ય રૂપથી નહીં. સમર્પણ તો સેવ્ય રૂપમાં થવું જોઈએ ને. આ તો બ્રહ્મનો સંબંધ કરાવવાનું, એ કોઈ પણ એક બ્રહ્મના કોઈ પણ રૂપ, સાક્ષાત જે પરબ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણ છે એનો સંબંધ થાય છે. એ પરબ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણ નથી એમ ના કહી શકાય. ગુરુદેવના ઠાકોરજી પરબ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણ છે, પણ સેવ્ય તો અલગ પધરાવવામાં આવે છે ને. સેવા કરવા માટે સમર્પણ તો સેવામાં થવાનું છે. તો તમને સેવ્ય રૂપ શા માટે પધરાવવામાં આવે પુષ્ટિ માર્ગમાં? કે આપણે જે આપણે આત્મનિવેદન કર્યું પ્રભુને, એ બધી વસ્તુ આપણે ઠાકોરજીની સેવામાં સમર્પિત કરી શકીએ. એના માટે ગુરુદેવ જ પાછા પધરાવી દે છે ને ઠાકોરજી, કે આ તમે ઘરે જ રાની સેવા કરો. તો એ સેવ્ય રૂપ છે. એટલે કૃષ્ણના જે આ 5 પાસા જે છે, તો સંબંધ બ્રહ્મથી થાય છે, પરમાત્માથી સ્નેહ થાય છે, ભગવાનની નવધા ભક્તિ થાય છે. શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ અવતાર કાળમાં જે પ્રકટ થયા છે શ્રી કૃષ્ણ, એનું આપણે કથા કરીએ છીએ. એ કૃષ્ણની કથા આપણે નિરંતર કરીએ છીએ. અને એ કૃષ્ણ જે છે એ પાછા પુનઃ આપણને શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી જ્યારે ઘરમાં પધારે અને સેવ્યના રૂપમાં, ત્યારે એ સેવ્ય છે એ શ્રી કૃષ્ણ. હવે જ્યારે આપણે જાણવા માંગીએ છીએ બ્રહ્મને, ત્યારે એ બ્રહ્મની અંદર જ બધા, તમે ભગવાનને જાણવા ઈચ્છો છો, બ્રહ્મને, એની વ્યાપકતાને, ત્યારે આ જેટલા પણ પાસા જે છે પરમાત્મા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને સેવ્ય રૂપ, એ બધા બ્રહ્મના એ અંગ થઈ જાય છે. અંગાંગી ભાવ આ રીતે દરેકમાં બદલાતો રહે છે. અંગાંગી ભાવ કે તો કેવલ કોઈ જાણવા જ ઈચ્છતું હોય તો પછી બધા જ રૂપ બ્રહ્મની અંદર સમાવેશ થઈ જશે. તો આપણે જ્યારે સ્નેહ કરવા ઈચ્છીએ છીએ તો પરમાત્મા રૂપ જે છે તો આ બધા જ ભગવાનના જ પાસા છે. શ્રી કૃષ્ણ આપણા ઠાકોરજીના જ પાસા છે. તો એ જ્યારે આપણે એને પ્રેમ કરવો હોય તો ત્યારે પરમાત્મા જોઈએ, ત્યારે આ બધા જ પરમાત્માના અંગ થઈ જાય, પરમાત્મા અંગી થઈ જાય. એ જ રીતે પાછા જ્યારે ભગવાનની વાત કરીએ ત્યારે એ ભગવાન, જ્યારે આપણે નવધા ભક્તિ કરવી હોય તો ભગવાન જોઈએ. તો એ ભગવાન જ્યારે આપણે કહેવા માંગતા હોય, કોઈ નવધા ભક્તિ ખાલી કરવા માંગતો હોય તો એની માટે ભગવાન જોઈએ. ત્યારે બધા જ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધા રૂપ જે છે એના અંગ રૂપ થઈ જાય અને એ અંગી થઈ જાય. શ્રી કૃષ્ણની વાત કરીએ તો શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે એની કથા કરીએ તો કૃષ્ણની કથા કરીએ છીએ આપણે. મૂળ તો બધી કથા કરીએ છીએ તે અવતારકાલીન કરીએ છીએ. સેવા જે છે કૃપૈયે તત્ કથા પ્રદર્શી મહાપ્રભુજી જે છે એ બધી કથાને જીવવાનો પ્રકાર છે, એ સેવા છે. આ સમયમાં કથા થઈ રહી છે, એક તો નિત્ય લીલાની કે ભગવાનની અવતારકાલીન કથા કરીએ કૃષ્ણની,
અને એ જ લીલાને પાછી જો આપણે જીવવી હોય તો સેવ્ય રૂપ સાથે જીવી શકીએ આપણે. આ બધા જ પાસા, અને સેવ્ય જ્યારે સેવા કરતા હોય ત્યારે બધા જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, પરમાત્મા, બ્રહ્મ બધા એ સ્વરૂપના અંગ છે. આપણા સેવ્ય રૂપના બધા અંગ થઈ ગયા, કારણ કે આપણે સેવા કરવી છે, આપણા સેવ્ય રૂપની કરી રહ્યા છીએ. તો સેવ્ય રૂપ આપણું જે છે એ આપણી માટે સર્વોપરી રૂપ જે છે ને એમાં જ્યારે આપણે સેવા જ આપણો મુખ્ય સિદ્ધાંત હોય, કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યનો સિદ્ધાંત હોય, ત્યારે બ્રહ્મ, પરમાત્મા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ બધા જ આપણા સેવ્ય રૂપના અંદર બિરાજી રહ્યા છે. એટલે આપણા સેવ્ય રૂપ એ મુખ્ય થઈ ગયું ને એમાં બધા જ એમાં અંદર આ બધા જ પાસા એના જ છે. કોઈ બીજાના ઠાકોરજી પધારે તો એ આપણા સેવ્ય નથી, પણ આપણે શું જોઈ રહ્યા છીએ કે આપણા ઠાકોરજીનું જે શ્રી કૃષ્ણ રૂપતા જે છે એ એમાં પણ છે. જે આપણા ઠાકોરજીની કૃષ્ણ રૂપતા છે એટલે એ જ પ્રમાણેની સેવા થવી જોઈએ. પણ જ્યારે સેવ્યની વાત આવે કે ચિત્ત ક્યાં લાગવું જોઈએ, બીજાના ઠાકોરજીમાં લાગવું જોઈએ કે આપણા ઠાકોરજીમાં, ત્યારે તો પછી આપણે ચેતસ તત્પ્રવણમ સેવા, એ તો આપણા પ્રભુમાં જ આપણું એનું ચિત્ત જે છે એ પ્રવણ થવું જોઈએ. અને બીજા ઠાકોરજી કોઈ પધારતા હોય, વૈષ્ણવના પધારે તો આપણે એ આપણા ઠાકોરજી અને એ ઠાકોરજીમાં કૃષ્ણ રૂપે બે સમાન છે. આપણા ઠાકોરજીને એક શ્રી કૃષ્ણનું જે પાસું છે એ ત્યાં પણ છે. એટલે આપણે બધાની સેવા સમાન કરીએ છીએ, સાથે બિરાજાવીએ, બધું કરીએ. અમુક ઘરમાં એવી રીત છે કે ગમે એના ઠાકોરજી પધારે આપણા ઠાકોરજી સાથે નહીં પધરાવવા. એક પરંપરા છે એક ઘરની. ત્યાં એવી પરંપરા છે કે અનન્યતા જે આપણી જે આપણા ઠાકોરજીમાં હોય, અને પછી બધી જ સેવા એવી જ કરવી બીજાના ઠાકોરજી પધારે તો, એમાં કોઈ ફેરફાર નહીં કરવો. પણ અનન્યતા આપણો ભંગ ન થાય એટલા માટે કાળજી રાખી અને આપણે આપણા ઠાકોરજીની સેવા કરી, બીજાના ઠાકોરજીને અલગ પધરાવવા, એની મંગલાથી સેન પ્રેમ જે આપણા ઠાકોરજી આરોગે એ જ એમને આરોગાવવું, એ જ શૃંગાર કરવા, એ જ સેવા. પણ એ પ્રેક્ટિકલ બહુ નથી થતું, કારણ કે 5 ઠાકોરજી પધાર્યા હોય તો પછી એમની આપણા ઠાકોરજી સેવા એટલી જ કરવી, પાછી એમની પણ એટલી કરવી, તો કોઈ ઠાકોર પધરાવે. આ તો અમે નથી પધરાવતા અત્યારે, હવે ધીરે ધીરે આ પ્રકાર બંધ થવાનો. કોઈ ઠાકોર પધરાવવા રાજી જ નથી કોઈ ના, કારણ કે કોઈ બધા ના જ પડે કે આ ન પધારે. અમારું માન થાય તો બીજાની સેવા લગભગ હવે, અને હું તો કહું જ્યાં ત્યાં પધરાવવા પણ ન જાય ઠાકોરજી. આપણા ઠાકોરજી જ્યાં સન્માન ન હોય, જ્યાં ઠાકોરજી ધરાડ કોઈને પધરાવવા પણ ન જાય, જ્યાં આપણું સન્માન ઠાકોરજીને ન થતું હોય, તો એના માટે ગોકુલનાથજીએ જે પ્રકાર છેલ્લે બતાવેલો છે, કોઈ ઉપાય ન હોય તો ઠાકોરજીની પટવસ્તથી એ સૂકો મેવો મિશ્રીનો ભોગ ધરવો અને બધી સેવાની ભાવના મનથી કરવી. તો અને ઝારીજીની જગ્યાએ જે લીલો મેવો ખાસા કરીને આખો પટવસ્તથી ભોગ ધરી દેવો અને બધી સેવાની મનથી ભાવના કરવી, કારણ કે પ્રભુ તો ભાવરૂપથી પણ અંકાર કરે છે. પણ જ્યાં આપણા ઠાકોરજીનું સન્માન ન હોય ત્યાં પધરાવવા તો ન જ જોઈએ. કાં આપણને એ વ્યક્તિને કઈ પ્રકારથી સેવા વગેરે કરે કે એમનો કોઈ પરિચય ન હોય, ત્યાં પણ ન પધરાવવા જોઈએ, કારણ કે સર્વસ્વધન આપણું આ છે. તો એ કાળજી તો રાખવી જ જોઈએ. પણ અમુક ઘરની અંદર એક જ ઘર ખાસ કરીને આપણે ઉલ્લેખ ન કરવો, એનું નામ ઉલ્લેખ ન કરવું, એમને ત્યાં એવી રીત છે, પરંપરા છે કે અનન્યતા જ આપણા પ્રભુમાં જે છે એવી બીજામાં ન હોય. એટલા માટે આપણે ત્યાં તો બધા ઠાકોરજી સાથે બિરાજે, સાથે સેવા થાય, અને કાંઈ અલગ કરવાની કંઈ જરૂર નહીં. જે આપણા ઠાકોરજી આરોગે એની સાથે જ આરોગે. એટલે કોઈ જાતનો કોઈ આટલી બધી સરળતા હોવા છતાંય આપણા ઠાકોરજી કોઈ વૈષ્ણવ એકબીજા ઠાકોરજી પધરાવવામાં શું વાંધો આવે, બહુ તકલીફ થાય બધાને કે ઠાકોરજી પધરાવવાનું વાત આવે ત્યાં જે કાંઈ કરવાનું નહીં. આપણા ઠાકોરજી સાથે કદાચ શિંગાર નથી શકે તો ઊંડા માલા ધરાવી દેવામાં આવે. ઓઢાવા વગેરેની અલગ વ્યવસ્થા ન હોય તો ઝાંપીજી લઈને તો આવ્યા જ હોય. એ ઝાંપીજી તો એમને પધરાવીને આવ્યા જ હોય. કોઈ કાંઈ વ્યવસ્થા ન હોય તેમાં પોઢાવી દેવા. પણ આપણો વૈષ્ણવ ધર્મ એવો છે કે એકબીજાનો જે આ તે સેવા આપણે સાચવવી જોઈએ. એટલે જ એક વૈષ્ણવ મર્યાદી વૈષ્ણવ છે ને વારંવાર યાદ કરું છું, એની કાયમ વિશિષ્ટ ઠાકોરજી બિરાજતા હતા, કોઈ ના જ ન પડતા, પણ દુરુપયોગી કરતા લોકો. એ પહોંચી ગયા, પણ એની ઘરે કાયમ હું જાતો હોઉં, વર્ષમાં 3-4 વખત તો ક્યાંક ને ક્યાંક ઠાકોરજી ભોગ ધરવા વગેરે પધરાવતા, તો 10-15 ઠાકોરજી બિરાજતા જ હોય, 10-15 ઠાકોરજી બિરાજતા જ હોય. એ કે ઘણા પછી વાદો પૂજ્યા પછી પાછા 15 દી આવતા નથી. હું કોઈ ના ન પણ ઠાકોરજી પધરાવી જાઓ, જેને કોઈને ના નહીં પણ. હવે એવાય દુર્લભ થઈ ગયા કે ભાઈ મારે ક્યાં કંઈ વધારાનું કરવું છે, મારા ઠાકોર અરોગે એ જ અરોગે, સ્નાન શૃંગાર કાંઈ ના કરાવું કે મારાથી બને નહીં. તો ગુંજા માલા ધરાવીને પણ મારા ઠાકોર જે અરોગે એની સાથે જ બધા ભોગ અરોગે હે, મંગલાથી સૈન પર્યંત જે આપણા ઠાકોર જે અરોગે એ જ બાજુમાં એ બિરાજે, અને એ પણ અરોગે. સ્નાન અંગવસ્ત્ર કરાવી દે ગુંજા માલા. એમ કહેતા કે હું કોઈ ના પણ પધરાવી જાઉં, જેને પધરાવી પણ ઘણા પાછા 10-15 દી બીજા કાઢી નાખે સૂતક ઉપરાંત.
અને એક બે ઠાકોરજી અહીંયા એવા બિરાજતા કે 5-5, 7-7 વર્ષથી કે પધરાવા જ નથી આવ્યા હજી સુધી, તો એ બિરાજતા. પણ એ હવે દુર્લભ છે, કારણ કે હું ખૂબ જોયા એમને, એમ સાથે વર્ષમાં 4-5 વખત જવાનું થતું, પણ ઠાકોરજી એટલા બધા બિરાજતા જ અલગ, એક ચોકી આખી અલગ જ હોય એવી એક ચોકી કરાવેલી હતી, ચરણ ચોકી એવી કે જેટલા ઠાકોરજી બધા એમાં સમાવેશ થઈ જાય એવી બાજુમાં. પણ આપણે ત્યાં આપણા ઘરમાં તો પહેલેથી આવી છૂટ છે કે આટલા બધા ઠાકોરજી બિરાજતા તો આટલા ભોગ ધરીએ તો કેવી રીતે સેવા કોઈ પધરાવો, અમે પધરાવવાનું થાય તો આ રીતે સાવ ના પાડી દે હોય. પણ આપણા ઠાકોરજી સાથે તો કોઈ પણ ન બિરાજ્યું, આપણા જ ઠાકોરજી સેવા કરે એવો અમુક ઘરમાં ક્રમ છે. એટલે એમને સારો એમની એવી ભાવના છે, તો એમાં આપણો વાંધો નથી. આપણે કંઈ ભાવનાને તો આપણે કોઈ કંઈ કહી ન શકીએ, પણ તો ત્યાં સુધી એમાં એ કહે છે કે એ લોકો કે ભાઈ ભોગ સમાન જ આવવા જોઈએ, પાછળ એ સિવાય સમાન જ થવી જોઈએ, પણ સાથે નહીં, એ અલગ, એમનો પ્રકાર અલગ કરવો, એક અનન્યતાના પ્રકાર છે. આપણે મનથી અનન્યતા એવી રાખવી જોઈએ કે આપણું જે સેવ્ય રૂપ છે એનું જે કૃષ્ણ રૂપનું પાસું છે એ બે સમાન હોવાથી સાથે બિરાજી રહ્યા છે. આપણા જ પ્રભુનું કોઈ એક પાસું છે, કૃષ્ણ રૂપનું પણ એક પાસું તો છે. કૃષ્ણ અનેક રૂપથી પ્રકટ થયા છે, અનેક રાસ મંડળ રચના રચી ખેલે છે નંદકુમાર, તો અનેક રાસ મંડળમાં બિરાજ્યા છે. તો આપણા ઠાકોરજી અનેક રાસ મંડળ રચીને બિરાજી રહ્યા છે. તો આપણા જ પ્રભુને એમાં એના કૃષ્ણાત્મક પાસાને જોવું, સેવ્ય રૂપના પાસાને નહીં. ચિત્ત તો આપણા ઠાકોરજીમાં જ પ્રવણ થવું જોઈએ, પણ કારણ કે એ તો 10 દી પધાર્યા હોય, 15 દી પધાર્યા હોય, એમાં ચિત્તમાં ના લગાડાય ને, ચિત્ત તો આમાં જ લાગેલું રહે. પણ જ્યારે એને સેવા કરીએ ત્યારે બે શ્રી કૃષ્ણ રૂપથી સમાન છે એવા ભાવથી આપણે સાથે જ પધરાવવાની આપણી ત્યાં તો રીત છે પહેલેથી, ભાઈ સાથે જ બિરાજે, સાથે જ રોગે. ભલે કોઈ મિશ્રી પણ ધરતું હોય કે પૂજન પણ કરતું હોય, અને મને તો કોઈને પુષ્ટ કરેલા ન હોય, પણ કૃષ્ણનું કોઈ રૂપ હોય તો સાથે બિરાજવામાં મને કંઈ વાંધો લાગતો નથી. એમાં પછી આપણે ત્યાં સિદ્ધાંતવાળામાં પણ બે મત છે કે પુષ્ટ ન કરેલા હોય તો એને નહીં પધરાવવા, સાથે તો ન પધરાવવા, અલગ રાખવા. આપણે સિદ્ધાંતવાળા ગોસાઈ બાળકોમાં પણ બે પ્રકાર તો છે કે એમનો મત એવો છે કે ભાઈ પુષ્ટ કરેલા ન હોય તો એની સાથે, પણ મેં કીધું કૃષ્ણનું રૂપ હોય એટલે પર્યાપ્ત છે, પુષ્ટ કરેલું હોય કે ન હોય. તદરૂપમ તત્ત સ્થિતમ, મહાપ્રભુ જે આજ્ઞા કરે છે કે આ કૃષ્ણનું તો રૂપ છે એ ક્લિયર હોવું જોઈએ કે કૃષ્ણ કે માતાજી કે ગણપતિજી ન હોય, એ પણ કૃષ્ણનું રૂપ છે તો પછી આપણને વાંધો ન હોવો છે કે પુષ્ટ કરેલા છે કે ન કરેલા. આના ઉપર ઘણો વિવાદ થયેલો છે, વિવાદાસ્પદ વાત છે, પણ હું તો એવું સ્પષ્ટ હજી માનું જ છું કે કૃષ્ણના રૂપમાં મહાપ્રભુજી એમ કે છે તદરૂપમ તત્ત સ્થિતમ. અને પછી પુષ્ટ કરવાની બહુ પીષ્ટ પેશન કરશું તો ગોસાઈ બાળકો પુષ્ટ કરે છે કે નહીં સવાલ છે ને પાછો, તો એ નહીં થઈ ગયું ને પાછું. પુષ્ટ કરે છે કે નથી કરતા એ પાછું ક્વેશ્ચનેબલ વાત તો આવી જ જશે પાછી, કે પુષ્ટ કોણ કરે છે, એ ઝાંપી ખોલીને આમ જોઈને પાછા આપી દે તો એ એમ તો પુષ્ટ થઈ જાય, તો પછી એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થશે. અને ઠાકોરજીની બાજુમાં ઝારી ને બંટા ને ગાય ને પોપટ ને મોર ને બધું પધરાવીએ છીએ આપણે, કોઈ પુષ્ટ કરતા દરેક વસ્તુ ક્યાં પુષ્ટ કરી છે, બાજુમાં બિરાજે પુષ્ટ કરવું પડે. તો કૃષ્ણના રૂપમાં શું આપણને વાંધો, સાથે બિરાજીએ તો શું વાંધો. એટલે મારો મત તો એવો જ છે કે ભાઈ કૃષ્ણના રૂપમાં તો મહાપ્રભુ કહે છે કૃષ્ણ બિરાજે જ છે, તો કૃષ્ણ રૂપ કોઈ હોય ને પુષ્ટ કરેલું કદાચ કોઈ ન હોય ને સેવા કરતા હોય તો પણ આપણે ઠાકોરજી સાથે બિરાજે તો કંઈ વાંધો. આપણે તો પણ કૃષ્ણાત્મક પાસાના રૂપથી એને સેવા કરીએ છીએ ને 5, 10 દી 15 દી, આપણે બીજો તો સંબંધ શું છે. સેવ્ય રૂપ તો આપણા પ્રભુ જ છે, ચિત્ત તો આપણા પ્રભુમાં જ પ્રવણ રાખવાનું છે, આપણા ઠાકોરજીમાં જ પ્રવણ રાખવાનું છે. એટલે ઘણી જગ્યાએ એવો ક્રમ છે કે ભાઈ સેવા આપણા ઠાકોરજીને કરવી, સ્મરણ શ્રીનાથજીનું કરવું. તો હવે જે ઠાકોરજીની સેવા કરીએ છીએ એનું સ્મરણ નહીં કરીએ તો સ્નેહ કેવી રીતે આપણા પ્રભુમાં અનંતતા અને સ્નેહ કેમ થશે કે સ્મરણ શ્રીનાથજીનું કરવું, સેવા ઠાકોરજીની કરવી. એ પણ મને બહુ મગજમાં બેસતું નથી, કારણ કે આપણા ઠાકોરજી શ્રીનાથજી બન્યા છે એમ આખો, તો બધી જગ્યાએ આપણા ઠાકોરજીનું દર્શન થતા હતા, એ સ્નેહ ઠાકોરજીમાં જ વધશે આપણા પ્રભુમાં, કે આપણા પ્રભુ જ કોઈ લીલા કરી રહ્યા ત્યારે શ્રીનાથજી કહેવાય. એ જ્યારે આ રીતની નિકુંજના દ્વાર ઉપર ઠાળા રહીને શ્રેષ્ઠ ઊંચો આપણા ઠાકોરજી લાલન હોય પણ શ્રેષ્ઠ ઊંચો કરીને જ્યારે નિકુંજના દ્વાર ઉપર ઠાળા રહી જાય તો એ શ્રીનાથજી આપણે એને કહીએ. જ્યારે ગિરિરાજજીને ધારણ કરીએ તો શ્રી ગોકુલનાથજી કહી દે, વેણુનાથ કરે તો આપણે એ ઠાકોરજીને મદન મોહનજી કે ગોકુલચંદ્રમાજી કહીએ. પણ છે તો આપણા પ્રભુ જ કરી રહ્યા છે, એવું દરેકમાં એના કૃષ્ણાત્મક પાસાની અલગ અલગ આ લીલા, આપણા પ્રભુ જે સેવ્ય છે એનું કોઈ કૃષ્ણાત્મક રૂપ, આ બધું એના પાસા બધા કૃષ્ણના જ પાસા છે.
કૃષ્ણની લીલાના અલગ અલગ રૂપ છે, પણ મૂળ રૂપ જે છે આપણા પ્રભુ જે છે સેવ્ય છે, એટલે ચેતસ તત્પ્રવણમ સેવા. તો જ ચિત્ત એક જગ્યાએ, કે ચિત્તમાં બે થઈ જાય કે સ્મરણમાં તો શ્રીનાથજીને યાદ કરું, સેવા ઠાકોરજી કહો તો ચિત્ત પાસે બે જગ્યાએ આપણું એ રે, અને ગૌણ મુખ્ય ભેદ થઈ જાય પાછું. આપણું ચિત્ત એવું છે, આપણે એવા છે, ઠાકોરજીમાં કાંઈ નથી ગૌણ મુખ્ય, પણ આપણે તરત જ આપણી જે દુષ્ટ મનોવૃત્તિ આપણી એવી છે કે કયા સ્વરૂપને મુખ્ય કહી દે, અને ઓલા ઠાકોરજીને ગૌણ બનાવી દે, શ્રીનાથજીને મુખ્ય કરી દઈએ, ઠાકોરજીને ગૌણ કરી દે, એવું આપણે તો કરતા હોઈએ છીએ. એવું ન થાય એના માટે એક જ ઉપાય છે કે જે સ્વરૂપની આપણે સેવા કરીએ છીએ કથાકાલમાં એનું જ સ્મરણ કરીએ, અને જ્યારે બીજા ભગવત સ્વરૂપો અલગ અલગ લીલાના કોઈ રૂપ હોય એ બધામાં આપણે આપણા ઠાકોરજીના કૃષ્ણાત્મક, આપણા ઠાકોરજીના 5 પાસા છે, બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને સેવ્ય, એને કૃષ્ણાત્મક રૂપ એનું જ છે. આ અલગ અલગ ઠાકોરજી જે છે એના કૃષ્ણાત્મક રૂપના એ કોઈ પાસા છે. એ રીતે આપણે જોઈએ તો આનંદતા આપણામાં ઠાકોરજીમાં જ રહે, ચિત્તનું પણ પ્રવણતા થાય અને નિરોધ પણ સિદ્ધ થાય. એ રીતે આખો આ વસ્તુ અહીં સમજાવવામાં આવી છે. આ ઓનલાઈન હમણાં આપણે ટ્રેક મૂકે છે એટલે પ્રશ્ન એવો આવ્યો કે આ તો શ્યામુ બાબાએ પ્રવચન કરેલા છે ને એ ભૂદાસ જલોટા. મેં કીધું એ તો હું સ્પષ્ટ પહેલેથી કહું છું, હું નથી કરતો, આ ખાલી સિમ્પલ સરળીકરણ કરીએ. મેં કીધું એ જ છે, એમાં કોઈ શંકા નથી. એટલે એને સરળતાથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અને ફરીથી કહી દો પાછું ઓનલાઈન આ જાહેરાત કે શ્યામુ બાબાએ કરેલા જ છે ને આ પ્રવચન. મેં કીધું એ જ છે, પણ આપણે તો આપણી ભાષામાં એને સમજવાનો પ્રયત્ન થોડું સરળ કરીને, બાકી છે તો આ જ. હજી પાછી સ્પષ્ટતા કહી દઉં કે નવું નથી. મારી પાસે તો કાંઈ કે બુદ્ધિ જ મારી તો ચાલતી જ નહોતી, કે જે કાંઈ છે ગુરુ કૃપાનું જ પરિણામ છે. બીજો લાગ્યો છે જે કાંઈ વિવેચન છે બધું કદાચ આવા તો એમના જ પ્રવચન આપણે તો રિપીટ કરીએ છીએ, કદાચ ન હોય તો પણ બધું એમનું જ છે. આપણે કેવલ જૂઠણ માત્રથી થોડા ઘણા છાંટા ઉડેલા એમાંથી કલ્યાણ થઈ ગયું. આખું તો કંઈ ગ્રહણ નહીં પડે, થોડા ઘણા છાંટા ઉડેલા છે એ તો છે, બધું છે એ ગુરુનું જ છે અને એમનું જ આપેલું છે બધું. એટલે કદાચ જે કાંઈ કોઈને લાગતું હોય કે બહુ સુંદર વિવેચન કર્યું, મેં કીધું મારું નથી, સુંદર હોય મારું નથી, ભૂલ હોય મારી હોય. એમાં કોઈ કંઈક નગર એના દોષારોપણ કંઈક મારી વર્ણન કરવામાં ભૂલ થઈ હોય તો એ મારી પોતાની હોઈ શકે. એટલે એ સ્પષ્ટતા કરી દઉં કે આ તો બધું એમનું જ છે. કદાચ આ ન હોય ને બીજા પ્રવચન એમાં જે બધું એમના પાસેથી લીધેલું જ છે, એના વગર તો કાંઈ થઈ શકે એમ નથી. અને એક મોટી ઉપલબ્ધિ છે કે યોગ્ય આવા મહાન ગુરુ પ્રાપ્ત થવા એ બહુ મોટી ઉપલબ્ધિ છે કે અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિતમ, જે અજ્ઞાન જે છે દૂર કરી દે અને જ્ઞાનનો પ્રકાશ કરે. શ્રી મહાપ્રભુજીને સમજાવે, મહાપ્રભુજીની વાણીને સમજાવે અને મહાપ્રભુજીના સાચા અર્થને સમજાવ્યો. બાકી કેટલા બધા પળ જામી ગયેલા હતા મહાપ્રભુજીની વાણીની ઉપર, કેટલા બધા પળ જામી ગયા હતા કે સાચું શું જ ખબર ન પડે. એટલા બધા પળ લાગી ગયા કે વાણી તો મૂળ ક્યાં દબાઈ ગઈ, મહાપ્રભુજીની વાણી તો ક્યાં ને ક્યાં દબાયેલી હતી, એની કોઈ મહત્તા નહોતી. ખોટી પરંપરાઓ અને એટલી બધા પળ જામેલા હતા. આ પૂજ્ય શ્યામુદાએ બધા પળને દૂર કર્યા અને વાણી, મૂળ વાણી બધાની સામે મૂકી. તો બધું એમનું જ આપેલું છે. બીજા ઘણા બધા વિદ્વાનો કે વિદુષીઓ હશે, પણ મેં કીધું મારા મને વિદુતા કે વિદુષી તો નહીં, પણ વિદુતા પણ તો બિલકુલ નથી. પણ ગુરુની કૃપાનો કોઈ છાંટા જે છે એમાંથી આખું જીવન ચાલી રહ્યું છે. એટલે આપણે જે કંઈ કોઈ એમ લાગતું હોય કે પ્રવચન કરી શકીએ છીએ તો એ કેવલ થોડાક છાંટા માત્રથી. એટલે આ પ્રભુદાસ જલોટાની વાર્તામાં બધા જે પાસાઓ જે છે આપણા પ્રભુના પાસાને પણ આપણે સમજીએ. દરેક વાર્તા માટે, દરેક વાર્તા શ્રી કૃષ્ણની કથા છે. એટલે આપણા પ્રભુ જે છે એમની જ કોઈ કથા છે, આ દરેક વાર્તા છે. નથી આમાં કોઈ ભગવદી કે નથી કોઈ શ્રી મહાપ્રભુજીની આ ડાયરેક્ટ કથા નથી, પણ મહાપ્રભુજી પણ કેવી રીતે કૃષ્ણથી જોડી રહ્યા છે એ વાર્તાઓથી સ્પષ્ટ થાય કે આપણને બધાનું જોડાણ મહાપ્રભુજી, શ્રી મહાપ્રભુજીએ પ્રભુદાસ જલોટા મહાપ્રભુજી પાસે રહેવા આવ્યા તો મહાપ્રભુજી એમને કૃષ્ણની કથા જ સંભળાવી અને પોતે જે સેવા કરે છે એની પરિચર્યા દ્વારા એમને પણ એ સેવાથી જોડી દીધા. મહાપ્રભુજીની પાસે કોઈ રહે તો એમને કૃષ્ણ કથા સાંભળવા મળે, મહાપ્રભુજી પાસે બીજું કાંઈ ના મળે. શ્રી મહાપ્રભુજી પાસે તો કૃષ્ણ કથા જ સાંભળવા મળે. અને ઉપરાંત આપ ભગવત સેવા ઠાકોરજીની આપ પોતે કરી રહ્યા છે અને એની કોઈ પરિચર્યા ત્યાં રહેવા આવી ગયા એટલે શું થાય કે શ્રી મહાપ્રભુજી સેવા કરી રહ્યા છે,
બાકીની પરિચર્યા જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય એ સાથે રહેવાથી, એ તો આપણે ત્યાં ભક્તિવર્ધનીમાં બતાવ્યું છે. અતસ્થેયમ હરિસ્થાને તદીયૈ સતત પરેહિ અદુરે વિપ્રકર સેવા યથાચિત્તમ ન દુષ્યથી. ભગવત ભક્તો સાથે નિવાસ પણ કરી શકાય છે અને એની પરિચર્યા પણ કરીને સેવા ન થશે તો પરિચર્યા દ્વારા અલગ સેવ્ય સ્વરૂપ પ્રભુદાસ જલોટાએ અહીં પધરાવ્યું હોય એવું વાર્તામાં આવતું નથી કે અલગ સેવ્ય સ્વરૂપ નથી પધરાવ્યું, કારણ કે મહાપ્રભુજીની પાસે અડેલ આવીને જ એમણે નિવાસ કર્યો. તો મહાપ્રભુજીની સેવામાં જેમ આખો પરિવાર સેવા કરતું હોય, એક ઠાકોરજી બિરાજતા હોય ને આખો પરિવાર સેવા કરતું હોય, એવી રીતે મહાપ્રભુજીની ઘરે જ્યારે કોઈ રહેવા મળે તે પરિવારના સદસ્યની જેમ જ મહાપ્રભુજી જે કંઈ પરિચર્યા સોંપે એ પરિચર્યા કરે અને પોતે કૃષ્ણ કથા જ એમને સંભળાવે. મહાપ્રભુજી તો પાસે કોઈ રહે તો એમને કથા તો કૃષ્ણની જ સાંભળવા મળે, તો સેવા કથાથી જોડાઈ ગયા. જે આપણી જે સાધના પ્રણાલી છે એમાં બરાબર પાછા એ જોડાઈ ગયા. સેવ્ય સ્વરૂપ ન પધરાયું, બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યું, છતાં પણ આપે પોતે પોતાની સેવામાં એમને અને પોતે સેવામાં આપ કરી રહ્યા છે ઠાકોરજીની સેવા, અને એમાં પ્રભુદાસ જલોટા પણ જોડાઈ ગયા છે સેવા કથા અને પરિચર્યામાં. એટલે એમને પણ સેવ્ય સ્વરૂપ મહાપ્રભુજીના સેવ્ય સ્વરૂપ સાથે જ એમને સેવા પ્રાપ્ત થાય. અત્યારે આપણે નિધિ સ્વરૂપોના જે લિસ્ટ જોઈએ છે એમાં પ્રભુદાસ જલોટાના ઠાકોરજી પણ બિરાજે છે. હવે જે હોય વાર્તાની અંદર આપણને એવું પ્રાપ્ત થતું નથી, પણ અત્યારે જે લિસ્ટ જોઈએ છે રમણલાલજી મહારાજનું, તેમાં લગભગ પ્રભુદાસ જલોટાના ઠાકોરજી પણ ક્યાંક બિરાજે છે. ક્યાં બિરાજે ઉલ્લેખ ના કરાય, પણ બતાવે છે કે પ્રભુદાસ જલોટાના ઠાકોરજી છે. હવે વાર્તામાં તો શ્રી મહાપ્રભુજીના ઘરે રહેવા આવી ગયા તો મહાપ્રભુજીની સેવા કથાની સાથે એ પણ જોડાઈ ગયા. મહાપ્રભુજી પોતાની કથામાં અને સેવામાં બધાને જોડી દેતા હતા. જે મહાપ્રભુજી સાથે રહેતા, દામોદરદાસજી પણ રહેતા, કૃષ્ણદાસ મેઘન પણ રહેતા, એ બધાને મહાપ્રભુજી પોતે સેવા કરે એની સાથે એમને પણ જોડી દે. કારણ કે એક પરિવારની અંદર બીજું કે પરિવારની અંદર આપણે બધાએ મળીને સેવા કરી. દરેકના અલગ અલગ ઠાકોરજી હોય એવો ક્રમ નથી. પરિવારમાં અલગ અલગ બધાએ ઠાકોરજી પધરાવે અને અલગ અલગ સેવા કરે, એ તો આપણો મેળ ન હોય એકબીજાને તો વાત અલગ છે કે અલગ ઠાકોરજી પધરાવે. અલગ રહેવા જઈએ કે આપણે એકબીજાને ભળતું ન હોય તો આપણે અલગ ઠાકોરજી પધરાવીએ. પણ ઘણા લોકો એવો પ્રચાર કરે છે કે દરેકના ઠાકોરજી અલગ હોવા જોઈએ. ત્યાં ભાવ શું બતાવે છે કે આ મારો પતિ ના તારો પતિ, તો પાછળ ત્યાં લૌકિકતા ન લૌકિક પ્રભુ કૃષ્ણ, આ તારો પતિ મારો પતિ. પછી દર્શન નહીં કરવાનું, એકબીજાને જોવાનું નહીં કે હું મારા પતિ એને શું કામ જોઉં. એ પુષ્ટિ માર્ગની આપણી સંપ્રદાયની આવી કોઈ રીત નથી જે કોઈ ભગવતી બનીને આવો પ્રચાર કરીને લોકોને આવો ઘરમાં આટલો ક્લેશ ઉત્પન્ન કરાવે છે. સેવા બધા સાથે મળીને કરે તો પ્રભુને કેટલું સુખ થાય. એની બદલે તારા ઠાકોર જુદા ને મારા ઠાકોર જુદા, હું તમારા ઠાકોરજી ન જોવા દઉં તો મારા ઠાકોરજી ન જોવા દો, સામગ્રી અલગ કરવાની, બધું અલગ કરવાનું. તો એક ઘરની અંદર આ બધું જે છે એ સેવાના કારણે જે છે એ થોડોક મારો પતિ છે ને હું સેવા કરું પડે એવો ભાવ મહાપ્રભુજી કહે છે. ડાયરેક્ટ તમને પતિભાવનો અધિકાર છે જ ક્યાં? પહેલાં તો સર્વભાવે ના ભજનીયો, તમને ડાયરેક્ટ તમારા ઠાકોરજી આ સ્વામીજીનો પતિ છે ને, તમને ડાયરેક્ટ હજી એવો અધિકાર મળ્યો નથી, કારણ કે તમે લીલામાં નથી, અત્યારે તમે સંપ્રદાયમાં છો ને સંપ્રદાયની રીત મહાપ્રભુજી એવી પ્રકટ કરી છે કે એક ઠાકોરજી બધા જ, અને તમને કોઈ તમારા એ ઠાકોરજીમાં તમારા પોતાના સેવ્ય જે કાંઈ ભાવ હોય એનું પોષણ કરવા એ સમર્થ જ છે. તમને ભક્તોદ્ધારક રૂપે એ તમને પણ તમારા ભાવનું પોષણ કરવા સમર્થ છે. પણ પરિવારના બધાના અલગ અલગ ઠાકોરજી પધરાવવા એવી રીત મહાપ્રભુજીએ પ્રકટ કરી નથી. મહાપ્રભુજી બધા એક સાથે મળી એ સ્વરૂપની સેવા એ કરવી. જેમ ઠાકોરજી જ્યારે અવતાર કાળમાં પ્રાકટ્ય લીધું ત્યારે એક જ કૃષ્ણ હતા અને એની સાથે વ્રજભક્તો બધા મળીને એ સ્વરૂપની સેવા કરતા હતા. તો આપણા પરિવારમાં જો વ્રજાધીપ હોય પ્રભુ, તો પરિવારના સભ્યો પણ આપણા કોઈ વ્રજભક્તો જ છે, બધા એવી ભાવના કેમ આપણે સ્થાપિત ના કરીએ કે આપણે એ પ્રભુની સેવા જેમ નંદાલયમાં ઠાકોરજી બિરાજે અને બધા વ્રજભક્તો સેવા કરે છે, ત્યાં બધી કુમારિકાઓ પણ ત્યાં સેવા કરે છે. તો ત્યાં એમ અલગ અલગ ઠાકોરજી તો નથી, અને ભક્તોદ્ધારક રૂપે દરેકને અલગ અનુભવ કરાવવા એ સમર્થ હોય તો એ જ સ્વરૂપ પાછું ભક્તોદ્ધારક રૂપે દરેકને અલગ અલગ પણ ભાવનું પોષણ કરે છે. જેમ કે વાર્તા પ્રસંગમાં આવે છે કે પદ્મનાભદાસજીની એક બેટીને ઠાકોરજી નથી પધરાવ્યા, પણ એમના લગ્ન થયા તો એ બધી સેવા કરે છે, બધી સેવાની બધી રીત કરે, સ્વરૂપ નહીં. પદ્મનાભદાસજીને વિચાર આવ્યો કે આ સેવા કેમ કરે છે, ઠાકોરજી તો પધરાવ્યા નથી. સાસરે ગયે એટલે એને જેમ એને
પિતાના ઘરમાં જેમ જોઈએ એમ સેવાની રીત એમને ચાલુ કરી દે. આવા વૈષ્ણવ પ્રસાદ પણ લેવડાવે અને સેવા કરે. પદ્મનાભદાસજીને ખબર પડી કે ઠાકોરજી પધરાયા નથી આ સેવા કેમ કરે, તો પદ્મનાભદાસજી ત્યાં ગયા. તો એમણે કીધું શું સમય છે, કે રાજભોગ આવ્યા છે કે કોઈ પણ ભોગ આવ્યા છે. પદ્મનાભદાસજી કીધું ઠાકોરજી છે નહીં, ના કરે છે કેવી રીતે. તો એ ટેરો ખોલીને એ જ્યારે જોયું તો જે પોતાના જે ઠાકોરજી મથુરાધીશજી એ જ ત્યાં બિરાજી રહ્યા છે. અને ત્યાં એમને બેટીને ત્યાં પણ એ જ મથુરાધીશજી, કારણ કે એમને પિતાની અહીંયા જે સ્વરૂપ જોયા એની જ ભાવના કરી એને સેવા કરી. કેટલો દ્રઢ ભાવ, ઠાકોરજી ન હોવા છતાં કેટલો દ્રઢ ભાવ કે મથુરાધીશજી બિરાજે જ છે, મારી સાથે જ છે. તો એક સ્વરૂપ ભક્તોદ્ધારક રૂપે તો અનેક જગ્યાએ બિરાજે સમર્થ છે. તમારો અલગ અલગ ભાવ છે, અલગ ભાવની પોષણ તો કરશે, પણ એમાં અલગ અલગ ઠાકોરજી જે પધરાવવાનો જે પ્રકાર છે એ મહાપ્રભુજી કરેલો પ્રકાર નથી. આ ઘર ઘરમાં ક્લેશ ઉત્પન્ન થાય સેવાથી. ક્લેશ કેટલો ઉત્પન્ન થાય કે દર્શન એકબીજાને ન કરવા, એકબીજાનું બધું સાહિત્ય અલગ રાખવું, સેવા સામગ્રી અલગ કરવી, આવો પ્રકાર ચાલે છે. મને જાણવામાં આવ્યું. પણ એ સંપ્રદાયનો પ્રકાર તો સાથે મળીને સેવા કરવાનો. આપણે બધા એક જ સ્વરૂપમાં પણ આપણે બધા પરિવારમાં સાથે રહીએ છીએ. તો ઠાકોરજીની કોઈ પણ સેવા બધી જ એટલી જ બધી અલૌકિક છે, અપ્રાકૃત છે, આનંદમય છે. કે તમે સોનીની સેવા મળતી હોય, કે શિંગારની સેવા મળતી હોય, કે રસોઈની સેવા મળતી હોય, કે મંદિર વસ્ત્ર કરવાની સેવા મળતી હોય, બધી સેવા તો સેવા જ છે. પણ આપણા બધા સ્વરૂપો સાથે મળીને સેવા કરીએ તો પ્રભુને સુખ થાય. કોઈ ફૂલની માળાજી સિદ્ધ કરે, કોઈ કીર્તન કરે, કોઈ સામગ્રી કરે, કોઈ ભોગ કરે, કોઈ બીજી સેવા કરે, પાત્ર માંજે. તો આ બધા મહાપ્રભુજી આવો ક્રમ બધા મળીને કરે. અને કદાચ તમારો બહુ ભાવ દ્રઢ છે તો ભક્તોદ્ધારક રૂપે તમને અલગ પણ અનુભવ કરાવવા એ પ્રભુ જ સમર્થ છે. કારણ કે પદ્મનાભદાસજીની વાર્તા, પદ્મનાભદાસજીને એમ થયું કે આ છોકરી સેવા કેવી રીતે કરે, ઠાકોરજી પધરાવીને ગઈ નથી અને સસરાલમાં બધી સેવા કરે છે. વૈષ્ણવ પ્રસાદ પણ લેવડાવે. વૈષ્ણવ પણ વાત કરી હોય પદ્મનાભદાસજીને કે પ્રસાદ લઈને આવ્યા તમારી છોકરીને કરે, કે ઠાકોરજી ક્યાં છે એને કરે. તો કેમ, તો ઠાકોરજી ન હોવા છતાં એટલો દ્રઢ ભાવ છે કે પ્રભુ મારી સાથે બિરાજી રહ્યા છે. આપણા સાક્ષાત પ્રભુ આપણે બિરાજતા, આપણો એટલો ભાવ નથી. એને તો નથી તો ધરાવ્યા જ નથી સ્વરૂપ, પણ એમને એટલું મારા પ્રભુ કે જેમણે પિયરમાં જે દર્શન કર્યા હોય એ જ ઠાકોરજી મારા ઠાકોરજી છે. એમણે સેવા શરૂ કરી દીધી. અહીંયા નથી પુષ્ટ કરાવ્યા, નથી ગુસાઈજીની આજ્ઞા લીધી કે મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા લીધી, એમણે સેવા ચાલુ કરી દીધી. તો આવો દ્રઢ ભાવ એમનો, એમના પુત્રીનો, પદ્મનાભદાસજીની એક પુત્રી કે એમને અહીંયા પણ મથુરાધીશ જ બિરાજતા હતા. પદ્મનાભદાસજી ટેરો ખોલ્યો તો મથુરાધીશ બિરાજતા હતા અને અરોગતા હતા મથુરાધીશ. પદ્મનાભદાસજી આ તો મથુરાધીશ જ લીલા કરી છે, બે જગ્યાએ જ બિરાજે. ત્યારે એમ થયું કે નહીં, ખરેખર પદ્મનાભદાસજીની બેટી તો આવી જ હોવી જોઈએ. એક તુલસા તો હતા જ જે સાથે રહેતા હતા, અને બીજા બેટી હતા એનું લગ્ન થઈ ગયા હતા, તો ત્યાં એ જ પ્રભુ બિરાજતા હતા. તો એક કલાવત છે, ભગવાન તો અનેક જગ્યાએ પ્રકટ થવા સમર્થ છે. પણ આવો ક્રમ બધું લોકો ભગવદીઓ બતાવે, ભગવદી બનીને જે લોકો બેઠા હોય છે આવી શિક્ષા આપતા કે તારો પતિ કહેવાય, આ મારો પતિ કહેવાય, બધા અલગ અલગ રાખવાનું. તો એ તો સ્વામીજીના પતિ છે, આપણો તો સર્વભાવે એને ભજનીય ઉજાદી. આપણે તો સર્વાત્મ ભાવથી એને ભજવાનું છે. પ્રભુ કૃપા કરીને જ્યારે દાન કરશે, કોઈ લીલામાં તમે ડાયરેક્ટ ઇન્વોલ્વ થાઓ અને પ્રભુ તમને એવું સ્વામીજી રૂપ તમને પણ સૌભાગ્ય આપે ત્યારની એ વાત છે. પણ તમે ડાયરેક્ટ મહાપ્રભુજી કહે છે કે આ રીતે સેવા શરૂ કરવાની નથી. સેવા તો સર્વભાવથી કરવાની છે. સર્વભાવનો અર્થ છે કે બ્રહ્મ પરમાત્મા, ભગવાન અને ભક્તિભાવને અનુકૂળ પતિ પુત્રાદિ ભાવ, એ બધા સાથે, એ બધી ભાવથી આપણે ઠાકોર. તમે પતિ માનશો તો પુત્ર નહીં માનો. લૌકિક પતિ પાછો પુત્ર ન થઈ શકે. આને તો પુત્ર ભાવ પલના ઝુલાવશો ને કે નહીં, અમે તો પતિ માયને હવે શું કામ પલના ઝુલાવીએ, તો રસાભાસ ઉત્પન્ન થશે. મહાપ્રભુજીની સેવાની પદ્ધતિ જ આવી નથી કે જેમાં તમે આવા કોઈ ભાવ મનગઢત પોતાના ભાવનું સ્થાપન કરી શકો, એવી સેવાની પદ્ધતિ નથી. ભક્તિ ભાવને અનુકૂળ પતિ પુત્રાદિ ભાવ, એમાં પ્રભુનું મહાત્મ્ય જે છે તમે ભૂલો નહીં. બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન એ હોવાનું ભૂલો નહીં. અને કોઈ પતિ પુત્રાદિ ભાવ તમારી અંદર પ્રભુ પ્રત્યે થાય તો એ ભાવ પણ પ્રભુમાં કરી શકાય, ન કરી શકાય એવું નથી. પણ એમાં પ્રભુનું મહાત્મ્ય ખંડિત ન થાય. સેવા માર્ગની કોઈ આપણી જે રીત છે, મહાપ્રભુજીનો ભાવ, આપણો ભાવ કરવા જાય પણ મહાપ્રભુજીનો ભાવ ખંડિત થઈ જાય. જે સર્વભાવે અને ભજનીઓ પ્રજાધિપ જે મહાપ્રભુજીનો ભાવ છે કે તમને બધા, તમે કૃષ્ણનો કોઈ એક ભાવથી જ્યારે કૃષ્ણને તમે ફિક્સ કરી દો ત્યારે રસ પ્રકટ થાય પણ રાસ ન થાય. રસાનામ સમૂહ થાય તો રાસ થઈ જાય. સર્વાત્મ ભાવ, તમે એને પુત્ર રૂપે પણ આનંદ, વાત્સલ્યનો પણ આનંદ લ્યો, એનો માધુર્યનો પણ આનંદ લ્યો. જે ભક્તોએ બધી લીલાનો આનંદ લીધો છે એ બધી જ લીલાનો આનંદ શું કામ ન લેવો કૃષ્ણનો. તો કૃષ્ણને સર્વરૂપે આપણે
સર્વભાવથી ભજીએ એ મહાપ્રભુજીની સાધના પ્રણાલી છે. પણ જ્યારે કોઈ લીલા પ્રવેશ થઈ જાય ને એમાં કોઈ પ્રભુ કોઈ દાન કરે, કોઈ વિશેષ ભાવ, એ વાત અલગ છે. પણ આપણે શરૂઆતથી જ આપણે એમ કહેશું કે સેવા આમ જ કરવાની, બધાના ઠાકોરજી અલગ અલગ રાખવાના. એટલે આ એક ખાસ સમજવાની કે મને એક ધ્યાનમાં આવ્યું એટલે કહી દઉં કે આવું મેં જોયું. તો મેં કીધું મહાપ્રભુજીની આવી રીત નથી. ભગવદીઓ બધા અલગ અલગ માર્ગ પોતાનો પ્રકટ કરતા હોય છે. સાચા ભગવદીની આધુનિક ત્યારના કે હવે એમને શું મગજમાં સુરાતન ચડે, કંઈક નવું કરવું, બધાને એમ થાય કે હું કંઈક નવું પ્રવર્તન કરું. મહાપ્રભુજી કરેલું જ છે એને જ તમે બતાવો, નવું કરવાની જરૂર નથી. મહાપ્રભુજી કરી દીધું, તમે શું નવું પ્રકટ કરવાના છો? તો એટલે આવું બધું ચાલે છે. એટલે એ ન થવું જોઈએ. એટલે કોઈને પછી એમાં કોઈ દોરવાઈ ન જાય. એટલે પાછું આ કહું છું કે આ રેકોર્ડિંગ આપણે પાછું વાયરલ કરીએ છીએ ને, એટલે આ ખાસ કહી દઉં કે આવું થયું છે અને લોકો કરી રહ્યા છે. એના કારણે ઘણો બધો ઘરમાં ડિસ્ટર્બન્સ ઉત્પન્ન થાય છે. પણ હવે મહાપ્રભુજી તો આવું કરાયું નથી. કોઈ મહાપ્રભુજીને બ્લેમ કરશે કે તમારી સેવા પદ્ધતિ આવી કે ભાઈ આમાં તો મારા ઘરમાં તો આ અલગ ઠાકોરજી, આ ઠાકોરજી અલગ, આ ઠાકોરજી, આના ઠાકોરજી અલગ. કમસે કમ આપણે પરિવારને મળીને સેવા કરી શકીએ એ રીતની સેવા આપણી છે કે બધા પરિવાર સહિત મળીને બધામાં આપણે વ્રજભક્તોનો ભાવ રાખીએ. સર્વેશામ પ્રભુ સંબંધો ન પ્રત્યેકમ ઇતિ સ્થિતિ. શ્રી ગુસાઈજીમાં આજ્ઞા કરી છે કે ભાઈ કોઈનો મહાપ્રભુજી એમાં આજ્ઞા કરી રહ્યા છે. શ્રી ગુસાઈજી સમજાવે છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીમાં આજ્ઞા કરે છે કે આપણો મુખ્ય સંબંધ ને આપણા પરિવારનો ગૌણ સંબંધ એમ આપણે ક્યારેય ન માનવું જોઈએ. કારણ કે આપણે બધાનું નિવેદન કરવાથી બધાને ભગવત સંબંધ તો સમાન જ થયો છે. એટલે આપણા ઠાકોરજી જે છે મહાપ્રભુજી કમસે કમ પરિવારમાં તો છૂટ આપી છે કે સાથે મળીને સેવા કરી શકીએ આપણે. એના સિવાય અનાત્મીયને દર્શન કરાવવાનો વગેરેનો પ્રકાર નથી. પણ કમસે કમ પરિવાર સાથે એક ઘરમાં રહીએ અને ઠાકોરજી કદાચ તમારા અલગ પધરાવેલા હોય, તમારા ભાવનું કોઈ સ્વરૂપ હતું, પણ એ બે સ્વરૂપ સાથે બિરાજીને સેવા થઈ શકે ને. કદાચ તમને એમ લાગે કે મને કંઈક મારા ભાવનું કંઈક એક સ્વરૂપ કે મને આ બાલ સ્વરૂપ છે, તો મને કંઈક કિશોર અવસ્થાનું કોઈ સ્વરૂપમાં આસક્તિ છે, તમારે પધરાવા છે, તમે પધરાવો. પણ સાથે પધરાવીને તમે સેવા તો સાથે કરી શકો ને. જે બે સ્વરૂપ લાલન હોય કે એક ઠાડું સ્વરૂપ હોય લાલન હોય, તો બે સાથે બિરાજીને કેમ સેવા ન થઈ શકે? કેમ ફરજિયાત બધા ઠાકોરજી અલગ અલગ રાખવાના? એ મહાપ્રભુજીની કોઈ સાંપ્રદાયિક એવી કોઈ રીત નથી. આપણે તો ક્યાં આપણી પાસે ભાવ જ છે. પેલી વસ્તુ આપણે પતિ પુત્રાદી ભાવ ભલે કહેતા હોય, પણ આપણો ભાવ જ ક્યાં છે? આપણી અંદર તો પેલા ખબર છે કે ભાવ જ નથી. પેલી વસ્તુ તો ભાવ તો વ્રજભક્તોમાં અને મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીમાં છે ને. આપણે તો એમની કાનીથી આપણને સન્મુખ થઈએ ઠાકોરજી. શા માટે એવું માનીએ આપણે કે મારી અંદર કંઈક ભાવ છે? આપણો ભાવ તો એ ભાવના કરતાં કરતાં એ કંઈક ભાવ આપણી અંદર સ્થિર થશે. સેવા કરતાં કરતાં ભક્તોના ભાવની ભાવના કરતાં કરતાં કોઈ ભાવ આપણી અંદર પ્રકટ થશે. અત્યારે તો એવું માની લેવું કે મારી અંદર કોઈ પતિભાવ અને પુત્ર ભાવ બહુ પ્રકટ છે, તો એ ભાવ આપણે મહાત્મ્ય જ્ઞાનપૂર્વક સર્વતોધિક સુદૃઢ સ્નેહની મર્યાદામાં કરવો જોઈએ. એ સર્વભાવ સાથે જોડવું જોઈએ. પણ બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો છે જ ને. તમારો પુત્ર કે પતિ થઈ ગયો એનો મતલબ કે યશોદાજીનો પુત્ર થોડું મટી ગયો છે. તમે પોતાને ઠાકોરજીનો પુત્ર માનો, પણ યશોદાજીનો પુત્ર તો એ કઈ મટી નથી જવાનો. એ ભૂલા વગર જો તમે પોતે પુત્ર માનતા હો તો સર્વભાવ છે. સર્વભાવ અંતર્ગત પુત્ર ભાવ છે. આ એક આપણા માર્ગની જે બારીકાઈ છે સિદ્ધાંતની, એ પણ સમજી લેવી બહુ આવશ્યક છે. અહીંયા સુધી રાખીએ. દડાઈ ન ચરણન કેરો ભરોસો, ન ચરણ કે શ્રી વલ્લભન ચંદ્ર ચટાબિન સબ જગમાં ભી અંધેરો ભરોસો. સાધન જોર નહીં આંકલી में जासु सूर्य कहा कहे दिव्ययांधरो बिना मोल को चेरो भरो. हृदय न चरणन केरो भरोसो. श्री वल्लभाई, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी परम